혼자서는 갈 수 없어요. 두렵고 불안해져요. 혼자서는 알 수 없어요. 모세처럼 말씀 따라 하나님 뜻대로 살아가면 돼. 하나님 말씀 기억하고 순종할 때 주님이 나의 길을 열어주시죠. 길이 보이지 않아요. 혼자서는 갈 수 없어요. 두렵고 불안해져요. 혼자서는 할 수 없어요. 모세처럼 말씀 따라 하나님 뜻대로 살아가면 돼. 하나님 말씀 기억하고 순종할 때 주님이 나의 길을 열어주시죠. 모세처럼 말씀 따라 하나님 뜻대로 살아가면 돼. 하나님 말씀 기억하고 순종할 때 주님이 나의 길을 열어주시죠. 지금 내가 가진 것을 하나님께 드립니다. 하나님 나라 위하여 아름답게 쓰이는 예물이니 즐거운 맘 감사한 마음으로 하나님께 드립니다. 사랑하는 우리 지구촌 친구들, 안녕하세요. 한 주간도 잘 지냈나요? 이번 주도 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하며 하나님의 사랑을 주변에 잘 알려주며 살았기를 바래요. 우리는 지난주에 가나안 땅을 앞에 두고 모세가 이스라엘 백성에게 다시 한번 여호와 하나님만이 참 신이시며 하나님 외에는 그 누구도 없다는 것을 알려주었다는 말씀을 들었어요. 우리 친구들에게 언제나 유일하시며 살아계신 하나님 한 분만을 믿고 경험하는 은혜가 가득하기를 간절히 바랍니다. 짜잔! 우리 친구들, 이게 뭘까요? 오, 맞아요. 여기 밀가루 반죽이 있네요. 혹시 직접 밀가루 반죽을 해본 친구들이 있나요? 전도사님은 우리 친구들 나이 때 손을 깨끗이 씻은 후에 재밌게 밀가루 반죽을 했던 기억이 있어요. 이렇게 잘 반죽된 밀가루 반죽이 어떻게 변할까요? 만약 국수에 면을 뽑는 기계에 밀가루 반죽이 들어가면 밀가루 반죽은 어떤 모양으로 탄생할까요? 맞아요. 아주 맛있는 국수에 면발이 될 거예요. 그렇다면 밀가루 반죽이 뜨거운 베이커리 오븐에 들어가면 어떻게 변할까요? 오, 아주 따끈따끈하고 맛있는 빵이 되겠죠? 이처럼 같은 밀가루 반죽이라고 하더라도 어떤 기계에 들어가냐에 따라 그 모양과 맛을 내는 것이 달라져요. 오늘 말씀을 보니까 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 이스라엘 백성이 다 와가네요. 모세는 각 지파에서 지도자 한 명씩을 뽑아서 가나안 땅에 총 12명의 정탐꾼을 보내며 그 땅을 살펴보고 오도록 했어요. 만약 가나안 땅을 주시겠다고 하신 신실하신 하나님의 약속이 밀가루 반죽이라면 이 12명의 정탐꾼을 통해 밀가루 반죽이 과연 어떤 모양으로 나타나는지 우리 성경 이야기를 통해 함께 보고 오도록 할게요. God told Moses, "Send men to scout out the land of Canaan. I am giving this land to the Israelites." Moses sent out one leader from each family tribe. He told the men what to do. Go see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. Moses had a lot of questions. Is the land good or bad?
Are the cities they live in camps or forts? Is the land good for farming? Are there any trees? Moses said, "Be courageous." So the men went and scouted out the land. They traveled around the land for 40 days. They cut down a cluster of grapes in the valley and carried it on a pole. Then they went back to Moses, Aaron, and the Israelite community to tell them what they saw. "The land is good. It is flowing with milk and honey," they said. "But the people living in the land are strong, and the cities they live in are large and well protected." Then Caleb, one of the spies, said, "We must go up and take possession of the land. We can certainly conquer it with God's help." But the other men disagreed. "The people are stronger than we are. We look like grasshoppers compared to them." The Israelites were afraid and they cried all night. They thought Moses and Aaron had brought them to Canaan to die. The Israelites said, "Let's appoint a new leader and go back to Egypt." Moses and Aaron fell on their faces before the Israelites. Joshua and Caleb, who had both scouted out the land, tore their clothes and said to the Israelites, "The land is extremely good. If the Lord is pleased with us, he will give it to us. Don't be afraid of the people living in the land. God is with us." The Lord spoke to Moses, "How long will these people despise me? How long will they not trust me?" God threatened to destroy all the people, but Moses said, "Please forgive the wrongdoing of the people. I know you are great, faithful, and loving." God replied, "Since you have asked, I will forgive them. But none of them who despise me will live to see the promised land of Canaan." Since Caleb and Joshua had followed God completely, God would let them enter the promised land. God said that the Israelites who did not trust God would face consequences for their sin. They would wander in the wilderness 40 years, and they would not enter the promised land. All of the spies who went to scout out the land died, except for Joshua and Caleb. Caleb and Joshua trusted God. God planned for Joshua to lead the next generation of Israelites into the promised land. Joshua was not perfect, but his faithfulness reminds us of Jesus, who is perfect. Jesus obeyed the Father and trusted his plan to save people from their sins. 우리 친구들 영상 잘 보았죠? 하나님께서 보시기에 약속의 땅인 가나안 땅을 주시겠다는 밀가루 반죽과 같은 약속을 아주 맛있는 냄새와 모양으로 만든 정탐꾼의 두 사람은 누구인가요? 성경은 이 두 사람에 대해서 이렇게 말하고 있어요. 우리 함께 읽어볼까요? "너희 가운데 한 사람도 내가 너희에게 약속한 땅에 들어가 살지 못하게 하겠다. 오직 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아만이 들어갈 수 있을 것이다." 민수기 14장 30절 말씀. 아멘. 성경은 가나안 땅을 정복하러 간 12명의 정탐꾼 중에 갈렙과 여호수아만이 하나님의 약속의 땅인 가나안 땅에 들어갈 수 있다고 말씀하셨어요. 친구들, 갈렙과 여호수아 말고 다른 10명의 정탐꾼들도 이스라엘의 각 지파를 대표할 만큼 굉장히 공동체에서 인정받는 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 이 10명의 정탐꾼은 왜 약속의 땅인 가나안 땅에 들어가지 못했던 걸까요? 우리 다음 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 그러나 갈렙과 함께 갔던 사람들이 말했습니다. "우리는 그 백성들을 공격할 수 없습니다. 그들은 우리보다 강합니다." 그 사람들은 자기들이 정탐한 땅에 대해 이스라엘 백성에게 나쁜 소식을 전해주었습니다. 그들이 말했습니다. "그 땅은 우리를 삼키고 말 것입니다. 우리가 봤던 사람들 모두 키가 매우 컸습니다. 우리는 그곳에서 네피림 백성도 보았습니다. 아낙 자손은 네피림 백성의 자손이 될 것입니다. 그들은 거인이었습니다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같았고 그들에게도 메뚜기 같아 보였을 것입니다." 민수기 13장 31절에서 33절 말씀. 아멘. 갈렙과 여호수아를 제외하고 가나안 땅을 주시겠다는 하나님의 약속이 그 땅을 정탐하고 온 10명을 통해서
어떻게 이스라엘 백성에게 전해지고 있나요? 그들은 우리보다 강합니다. 그 땅은 우리를 삼키고 말 것입니다. 우리가 봤던 사람들 모두 키가 매우 컸습니다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같았고 그들에게도 메뚜기 같아 보였을 것입니다. 이 말을 들은 이스라엘 백성은 하나님의 약속을 까맣게 잊어버린 채 밤이 되자 모든 백성이 큰 소리로 울기 시작했어요. 그리고 이스라엘 백성은 곧 모세와 아론에게 우리가 이집트에서 죽었거나 광야에서 죽었더라면 더 좋았을 것이오. 여호와께서는 왜 우리를 이 땅으로 인도해서 칼에 맞아 죽게 하는 거요? 우리 아내와 자식들은 잡혀가고 말 것이오. 차라리 이집트로 돌아가는 것이 좋겠소. 라며 다시금 불평을 쏟아놓았어요. 이뿐만 아니라 이스라엘 백성은 금송아지를 만들었던 것처럼 다시 자신들을 이집트로 인도할 지도자를 뽑자고 말했어요. 하나님께서는 다음과 같이 말씀하시면서 이스라엘 백성에게 분노하셨어요. 이 악한 백성이 언제까지 나에게 불평하려느냐? 나는 이 이스라엘 백성이 원망하고 불평하는 소리를 들었다. 그러니 그들에게 전하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 나는 너희가 말하는 것을 들었다. 내가 사는 한 내가 들은 말대로 너희에게 해줄 것이다. 너희는 이 광야에서 죽을 것이다. 너희 가운데 20살 이상 된 사람으로서 인구조사를 할 때 그 수에 포함되었던 사람은 모두 죽을 것이다. 너희는 여호와인 나에게 불평했으니 너희 가운데 한 사람도 내가 너희에게 약속한 땅에 들어가 살지 못하게 하겠다. 오직 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아만이 들어갈 수 있을 것이다. 너희가 잡혀갈 것이라고 말한 너희 자녀는 내가 그 땅으로 인도할 것이다. 그들은 너희가 저버린 그 땅을 차지할 것이다. 민수기 14장 27절에서 31절 말씀. 아멘. 이처럼 하나님의 약속을 신뢰하지 않고 자신들의 눈에 보이는 것을 더 의지했던 10명의 정탐꾼과 이스라엘 백성들은 모두 약속의 땅인 가나안 땅에 들어가지 못했어요. 반대로 갈렙과 여호수아는 10명의 정탐꾼과 같은 것을 보았음에도 불구하고 이 둘은 다음과 같이 말하는 것을 볼 수 있어요. 그러자 갈렙이 모세 앞에 있는 백성을 잠잠하게 한 뒤에 말했습니다. 우리는 올라가서 저 땅을 차지해야 합니다. 우리는 할 수 있습니다. 가나안 땅을 정탐하고 온 눈의 아들 여호수아와 여분네의 아들 갈렙은 옷을 찢었습니다. 그들은 모든 이스라엘 백성에게 말했습니다. 우리가 정탐하러 갔던 땅은 매우 좋은 곳입니다. 여호와께서 우리에게 자비를 베푸신다면 우리를 그 땅으로 인도하실 것입니다. 젖과 꿀이 넘쳐흐를 만큼 비옥한 그 땅을 우리에게 주실 것입니다. 여호와를 배반하지 마십시오. 그 땅의 백성을 두려워하지 마십시오. 그들은 우리의 밥이나 마찬가지입니다. 그들에게는 방벽이 없지만 우리에게는 여호와가 계십니다. 그들을 두려워하지 마십시오. 민수기 14장 6절에서 9절 말씀. 아멘. 사랑하는 친구들, 오늘 말씀을 시작하며 우리가 함께 봤듯이 잘 다져진 밀가루 반죽이 어디에 들어가냐에 따라 그에 맞는 모양의 음식이 된다고 했어요. 하나님의 신실하신 약속이 12명의 정탐꾼 모두에게 주어졌지만 갈렙과 여호수아만이 하나님의 약속을 굳게 붙잡았어요. 나머지 10명의 정탐꾼도 이스라엘의 각 지파를 대표하는 사람들이었지만 하나님보다 자신들의 눈에 보이는 많은 것들을 신뢰했어요. 오늘 말씀을 마치면서 정탐꾼을 보냈던 모세처럼 전도사님도 우리 친구들에게 하나님의 약속을 굳게 붙잡을 수 있도록 하나님께서 주신 분명한 약속 하나를 소개하고 싶어요. 우리 다음 말씀을 함께 읽어볼까요? 자, 시작! 예수님께서는 이 말씀을 하신 뒤에 그들이 보는 앞에서 하늘로 올라가셨습니다. 그가 올라가시는 모습은 구름에 가려 보이지 않았습니다. 예수님께서 올라가실 때에 그들은 하늘만 쳐다보고 있었습니다. 그런데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 나타나 그들 곁에 섰습니다. 두 사람은 그들을 향해 갈릴리 사람들이여, 왜 여기 서서 하늘을 쳐다보십니까? 여러분을 떠나 하늘로 올라가신 이 예수님께서는
여러분이 본 그대로 다시 오실 것입니다. 라고 말했습니다. 사도행전 1장 9절에서 11절 말씀. 아멘. 친구들, 예수님께서 우리의 모든 죄를 대신 지시고 부활하신 이후에 40일 동안 이 땅에 계시며 제자들을 만나주셨어요. 그리고 제자들을 비롯하여 많은 사람들이 보는 가운데 하늘로 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉으셨어요. 여기서 아주 중요한 예수님의 약속, 무엇일까요? 하늘로 올라가신 이 예수님께서는 여러분이 본 그대로 다시 오실 것입니다. 우리 예수님은 이 땅에 곧 다시 오세요. 우리는 이렇게 다시 오실 예수님의 약속을 굳게 붙잡고 예수님을 기다리며 사는 사람들이에요. 전도사님은 이제 우리 친구들에게 질문하며 마치려고 해요. 사랑하는 친구들, 우리 친구들은 눈에 보이는 많은 것들을 더 의지하나요? 아니면 곧 다시 오실 우리 예수님을 기다리며 그 약속을 신뢰하며 살아가나요? 자, 우리 함께 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님의 약속을 그 무엇보다 신뢰했던 갈렙과 여호수아처럼 저도 다시 오신다는 예수님의 신실하신 약속을 붙잡기를 원합니다. 그래서 하나님께 기쁨이 되는 저의 삶이 될 수 있도록 저에게 믿음을 주세요. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약 3회 1과를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 우리 친구들 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시정지하면서 진행해 주세요. 우리는 오늘 말씀을 통해 이스라엘 백성이 약속의 땅을 주시겠다는 하나님의 말씀을 신뢰하지 않아 얻는 결과에 대해 살펴보았어요. 오늘 주신 말씀을 생각하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 약속의 땅에 다녀와요 시간이에요. 꼬불꼬불 복잡한 미로들이 보이네요. 출발해서 시작해 도착까지 선을 그어보세요. 정탐꾼들이 약속의 땅에서 포도송이들을 찾아 이스라엘 백성에게로 돌아올 수 있도록 미로를 통과해 보세요. 다들 미로를 통과해 보았나요? 이스라엘 정탐꾼들은 40일 동안 약속의 땅을 정탐했어요. 그 땅은 하나님이 말씀하신 대로 매우 풍족한 땅이었어요. 그러나 문제가 생겼어요. 10명의 정탐꾼들은 자신들이 그 땅을 차지할 수 있을 것이라고 생각하지 않았어요. 그리고는 이스라엘 백성에게 부정적인 보고를 하였지요. 그러자 이스라엘 백성은 약속의 땅을 주시겠다는 하나님의 말씀을 신뢰하지 않았어요. 하나님의 약속을 믿지 않은 이스라엘 백성은 하나님으로부터 벌을 받게 되었지요.
광야를 떠돌아야 했고요. 그리고 약속의 땅에도 결국 들어가지 못하게 되었어요. 오직 갈렙과 여호수아만 하나님을 신뢰했기에 그들만 약속의 땅에 들어갈 수 있게 되었지요. 다음으로 정탐 보고서를 작성할 시간이에요. 성경에서 민수기 13장에서 14장을 펴고 질문에 대한 답을 찾아 빈칸을 올바르게 채워보세요. 갈렙과 여호수아처럼 올바른 정탐 보고서를 작성할 수 있겠죠? 모두들 잘 작성해 보았나요? 하나님이 이스라엘 백성에게 약속하신 땅은 맛있는 과일들이 탐스럽게 열리는 좋은 곳이었어요. 하지만 이스라엘 백성은 그 땅에 들어가는 것을 망설였어요. 그 이유는 이스라엘 백성은 약속의 땅을 주시겠다는 하나님의 말씀을 신뢰하지 않았어요. 강해 보이는 적들을 이길 수 없을 것이라고 생각했기 때문이에요. 그렇지만 그것은 사실이 아니었어요. 하나님이 이스라엘 백성에게 가나안 땅을 주겠다고 약속하셨거든요. 우리는 무엇을 믿어야 할까요? 우리는 하나님이 우리를 돌보신다는 것을 믿어야 돼요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 두려운 마음, 약한 마음으로 무슨 일을 하는 것을 주저해 본 적이 있나요? 그러한 일들이 있다면 잘 떠올려 보고 글로 표현해 보세요. 모두 잘 적었나요? 우리는 가끔 연약하거나 두려운 마음이 드는 순간이 있어요. 그때는 우리를 돌봐주시는 하나님을 기억하고 신뢰하세요. 그렇다면 하나님은 우리에게 힘과 용기를 주신답니다. 그러한 힘과 용기를 통하여 우리는 그러한 순간들로부터 이겨낼 수 있게 되는 거예요. 오늘 말씀들을 잘 기억하여 항상 하나님을 신뢰할 수 있도록 간구하며 다 같이 기도하겠습니다. 완전하고 신실하신 하나님 아버지, 우리가 연약하고 두려울 때마다 전능하신 하나님이 함께 해주세요. 오직 하나님만 의지하도록 하나님이 우리를 돌보신다는 믿음을 우리에게 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 오직 하나님만을 신뢰하며 살아가는 우리 친구들이 되길 바래요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.